Welcome to the 19th lecture on electrodynamics. Unit 2 starts here. Electrostatic field in matter. Electrodynamics, Unit 2, electrostatic field in matter. For basic students and MSc and NET students can also study this. Electrostatic field in matter. Basically, electrostatic field. At first, we have to study what is called dielectric. Dielectric, we usually say it's a non-conductor, a bad conductor, but there is a difference. And we can see the difference between dielectric and poor conductors. All poor conductors are not dielectrics. And that reason is explained here. What's a dielectric? Dielectric എന്നാൽ എന്ത്? Dielectrics are insulators or non-conductors. There are no free charges in it. Charges are attached to atoms and molecules. They are on a tight leash. They can move only a bit within the atoms or molecules. Examples: ebonite, mica, paraffin, etc. Dielectrics പൊതുവേ നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ എല്ലാ നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഡൈലക്ട്രിക് അല്ല. കാരണം വുഡ് നമ്മൾ ഡൈലക്ട്രിക് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാറില്ല. കാരണം അതിനകത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് യാതൊരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല. ഇവിടെ ഡൈലക്ട്രിക്സിൽ ആറ്റംസിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ടൈറ്റ് ലീഷിലാണ്. ടൈറ്റ് ലീഷിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയെ കെട്ടി മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ. വലിച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറും. ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റമുണ്ടാകും, പൊട്ടിപ്പോരില്ല, അനക്കമില്ലാതിരിക്കില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറും. ആറ്റംസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് in the atoms of a dielectric are on a tight leash. They can move only a bit within the atoms or molecules. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റംസിന് ചെറുതായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ചലിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഇൻസുലേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എബണൈറ്റ്, മൈക്ക, പാരഫിൻ പോലുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. ഇതിനകത്ത് നോക്കുക, വുഡൊന്നും നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. Electrons are attached to atoms and they are in a tight leash. വലിഞ്ഞ് കെട്ടി മുറുക്കി വെച്ചതുപോലെ വലിച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അയഞ്ഞു കൊടുക്കും, പൊട്ടിപ്പോരാതെ. കണ്ടക്ടേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. And the first thing we have to study is polarization dielectric polarization. And in this we study what is called induced dipoles. What are the induced dipoles? That's a point. You see the figure, a dielectric is shown. P1 and P2 are the two plates of a charged capacitor. P1 is a positive plate and P2 is a negative plate. Electric field is maintained between the plates. A dielectric is kept inside. Then the positive charges in the atoms or molecules will move towards negative side, and negative charges will move towards a positive side. There is an orientation for the atomic orbitals, and that is called depolarization. അപ്പോൾ ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ, ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുക. ഈ ആറ്റമുകളിലെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ചെറിയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. ആ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പൊസിഷനാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് എല്ലാം മൈനസ് ഫീൽഡിലേക്ക്, മൈനസ് സ്ഥലത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. മൈനസ് ചാർജ് എല്ലാം പ്ലസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ആറ്റമുകൾക്കെല്ലാം ഒരു റീ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ വി ക്യാൻ റീഡ് വാട്ട് ഇസ് എ മാറ്റർ. വി ക്യാൻ സീ. Consider a parallel plate capacitor with a dielectric medium between the plates. When the capacitor is charged, our electric field is established between the plates. This field will tend to separate the centers of positive and negative charges in each atom of the dielectric. As a result, the charges get very slightly displaced from the original position. The atoms of the dielectric become oriented, and each atom becomes an electric dipole. This electric dipole is called induced dipole. അപ്പോൾ ഡൈലക്ട്രിക്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ ഈ ആറ്റംസ് എല്ലാം ഡൈപ്പോളായിട്ട്, ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും.
അങ്ങനെയുള്ള ഡൈപോളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ. That is clear. Now we can see what is the dipole moment of induced dipole. The induced dipole has a dipole moment of P, small p. We write small p. The dipole moment of the induced dipole in a dielectric, we write as P. Similar is the case of molecules of the substance. The atomic orbitals ആർന്നപോലെ ആറ്റംസിലെ ചാർജ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മോളിക്യൂൾസിന് സംഭവിക്കും. The displacement of the charges or the orientation of the molecules is proportional to the external electric field and it is in the direction of the field. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് അവയുടെ ചാർജുകൾക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ചാർജസ് or the orientation of the molecules is proportional to the field applied. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡൈഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ ഓർ സിംപ്ലി പോളറൈസേഷൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ഡൈഇലക്ട്രിക് വെച്ചാൽ അവയിലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ സ്ലൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നതിനെ, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന്, ചാർജുകൾക്ക് റീ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി പോളറൈസേഷൻ. The displacement of the charges or the orientation of the molecules is proportional to the external electric field applied and it is in the direction of the field. This phenomenon is called dielectric polarization or what we call it as simply polarization. Now we study another quantity related to this, that is polarization density vector capital P. It is capital P density vector. P is a vector, capital P. Let there be n dipoles. You correct as n dipoles, not any n dipoles, small n. Dipoles per unit volume of the dielectric and the dipole moment of each dipole is P. Then the resultant dipole moment per unit volume P is NP, and it is called a polarization density vector. അപ്പോൾ ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ഡൈഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ n സ്മോൾ n ഡൈപോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഡൈപോളിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് സ്മോൾ p ആണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് അത് ക്യാപിറ്റൽ P എന്ന് പറയും, അത് NP ആണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വെക്റ്റർ. സോ ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് പോളറൈസേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വെക്റ്റർ? Let there be n dipoles per unit volume of the dielectric and the dipole moment of each dipole is small p. Then the resultant dipole moment per unit volume P is equal to n small p is called polarization density vector. Therefore, polarization density vector is defined as a number of dipole moments per unit volume. Unit of capital P is coulomb meter raised to minus 2. You read as coulomb meter raised to minus 2. Raised to minus 2. It can be shown that P is sigma. You write the symbol sigma. P sigma, where sigma is the surface charge density. You have to write the sigma, the symbol there. Small sigma. Polarization density is a vector quantity having mathematical properties similar to that of electric field density. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം മീറ്റർ റൈസ് ടു മൈനസ് 2 ആണ്. ഈ പോളറൈസേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ പിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. Now another question often asked from this is, what are non-polar and polar molecules? എന്താണ് ഈ പോളാർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The atoms and molecules of matter have equal number of electrons and protons. In symmetric molecules like hydrogen H2, 2 is suffix, H2Cl2, O2, 2 is suffix. The centers of positive and negative charges coincide
so that dipole moment is zero. Such molecules are known as non-polar molecules. മോളിക്യൂളുകളെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് രണ്ടായി തരംതിരിക്കും. ഒന്ന് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ, രണ്ടാമത്തെ പോളാർ മോളിക്യൂൾ. ഈ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ H2Cl2O2 പോലെ ഉള്ളവ. അവയുടെ എല്ലാ മോളിക്യൂളിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററുണ്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററുണ്ട് എല്ലാ മോളിക്യൂളിലും. അതായത് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കൂടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കും, എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ചേർന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കും. ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, അപ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആകും. അങ്ങനെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 H2Cl2O2 പോലെയുള്ള സിമെട്രിക് മോളിക്യൂളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ. ഇനി എന്താണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾ നോക്കൂ. ബട്ട് ഇൻ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് H2O, HCl, CO, etc., the centers of positive and negative charges do not coincide. They have a net dipole moment. This type of molecule is known as polar molecule. എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, HCl, CO പോലെയുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററും ചേർന്ന് വരാറില്ല. അവയ്ക്ക് ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾ. ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ നോൺ പോളാർ, ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ പോളാർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയും. അവയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച് കേട്ടത്. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾക്ക് മോളിക്യൂൾസിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, these molecules are oriented at random so that resultant dipole moment for any small finite volume in any direction is 0. അപ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ, അത് പോളാർ ആയാലും കൊള്ളാം നോൺ പോളാർ ആയാലും കൊള്ളാം, റിസൾട്ടൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ മോളിക്യൂളെല്ലാം, ഇപ്പോൾ പോളാറിൽ ഈ മോളിക്യൂളെല്ലാം റാൻഡമായിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല. പോളാർ മോളിക്യൂളിന് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ റാൻഡം ഓറിയൻറ്റേഷൻ മൂലം ഒരു നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് അവ കാണിക്കാറില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താലും സംഭവിക്കും നോക്കുക. When an electric field is applied, the molecules are oriented related to the field, and hence there is a dipole moment in the direction of the field. In the presence of field, non-polar molecules become polar, and polar molecules will become more polar. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് കാണത്തില്ല. പോളാർ മോളിക്യൂൾ കാണത്തില്ല, കാരണം അവയുടെ റാൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മൂലം. ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് കാണിക്കും, പോളാറും കാണിക്കും. രണ്ട് തരം മോളിക്യൂളും ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് കാണിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫീൽഡിൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ പോളാറായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ പോളാർ മോളിക്യൂൾ കുറേ കൂടി പോളാറായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വസ്തു വെച്ചാൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളുള്ള വസ്തുവാണെങ്കിൽ അവ പോളാറായിട്ട് മാറും. പോളാർ മോളിക്യൂളുള്ള വസ്തുവാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കുറേ കൂടി പോളറൈസ്ഡായിട്ട് മോർ പോളാറായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഈ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് എഴുതുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡൈഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതാണ്, അതങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഡൈഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയണം, പടമൊക്കെ വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് പോളറൈസേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വ്യക്തമൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. മാർക്ക് നോക്കി വേണം എഴുതാനായിട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ നോൺ പോളാർ ആൻഡ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്? അത് പ്രത്യേക ഹെഡിങ് ഉണ്ട്, അത് യു സി ദി ആൻസർ. ഇനി ഗിവ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് അറ്റോമിക് വ്യൂ ഓഫ് ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ.
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ആറ്റമുകൾ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ ആറ്റമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഈ ആറ്റമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത്രയൊരു നിരീക്ഷണത്തെ നമ്മൾ അറ്റോമിക് വ്യൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊരു പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഗിവൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി അറ്റോമിക് വ്യൂ ഓഫ് ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡൈഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ എഴുതണം, അതുപോലെ നോൺ പോളാർ രണ്ടും എഴുതണം. രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് അറ്റോമിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മോളിക്കുലാർ വ്യൂ. അറ്റോമിക് പോളറൈസേഷൻ എഴുതണം, അതിനൊപ്പം തന്നെ നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ എന്താണെന്ന് എഴുതണം. പെട്ടെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. വൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കൺസർവേറ്റീവ്? ഇതൊരു 2018 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്, റിപ്പീറ്റേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് എ ചാർജ് ഇൻ എ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ഇൻ എ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് 0. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ ചാർജ് നടത്തിയാൽ, ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ചാർജ് നടത്തിയാൽ വർക്ക് ഡൺ 0 ആയിരിക്കും. ആ ഫീൽഡിൻ്റെ കേൾ 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിനെ ഒരു ചാർജ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ വർക്ക് ഡൺ 0 ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഫീൽഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ്. And that is all with our 19th lecture on electrostatics. In the next class we take atomic polarizability and potential field due to a polarized dielectric sphere in the next class. Thank you very much.